بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب اور کیسا گزرا آپ کا ویکنڈ؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری 11ویں۔ ہم نے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کی درسی کتاب کا یہ تیسرا سبق ہے، کچھ بچوں کی درسی کتاب میں یہ شاید پہلا سبق ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا اس سبق کا آج دوسرا لیکچر ہوگا اور ہمارے اس سبق کے آج کے جو سیکھنے کی چیزیں ہیں یا جو ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے جس پہ ہم کام کریں گے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، آپ مجھے اس سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم نے اس سے قبل جو سیکھا، جو ہمارا پہلا لیکچر تھا، اس میں جو چیزیں ہم نے کی ہیں، جن حاصلات تعلم پہ کام کیا وہ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی شاباش۔ ہم نے واحد جمع کو عربی قاعدے کے مطابق سیکھا، یعنی جمع مکسر اور جمع سالم۔ آج کے کام کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے اس تصویر کو بغور دیکھنا ہے اور نام ان کو دینے ہیں جو تصویر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو جلدی سے 1 منٹ میں ان کو سمجھیں اور پھر مجھے بتائیے۔ جی، آپ نے دیکھا، غور کیا، شاباش۔ اگر آپ مجھے یہاں سے چیزوں کے نام بتانا شروع کریں تو کیا کیا ہوگا؟ جی سائیکل، ٹھیک ہے، اور ہاں بستہ، سائیکل سوار، بستہ، اور سائیکل سوار بھی ہو سکتا ہے اور سائیکل چلانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ اگر ہم دوسری تصویر کو دیکھیں تو یہ تصویر کس کی ہے؟ تلوار۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ نے ایک تصویر میں ہمیں مختلف چیزیں دکھائی دی، اگر اس پہ ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو غور طلب چیز تھی وہ یہی تھی، سائیکل اور سائیکل چلانے والا یا سائیکل سوار، اور اس نے جو پیچھے بستہ ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، باقی اس کے پس منظر کی چیزیں تھیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے، جی آج کا ہمارا حاصل تعلم وزنی تصاویر سے متعلق ہے، اور وہ ہے مرکب مصادر بنا سکیں اور استعمال کر سکیں۔ مرکب مصادر بنا سکیں اور استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ سب نے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ پڑھی ہے؟ بنانے کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں آپ جانتے ہیں؟ جی کون کون سی، ذرا جلدی سے بتائیے۔ بالکل صحیح، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اور ابھی ہم نے جو اپنی پہلی سرگرمی کی، یہ اس میں وہی مثالیں موجود تھیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس میں جامد ہے نا، اور اس میں مشتق ہے، مصدر اس میں نہیں ہے۔ ہاں مصدر اگر ہم اس کو کام کرنے کو کہیں تو یہ ہے چلانا، یہ اس کو ہم مصدر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام چونکہ پڑھ رکھی ہیں، تو اس میں سب سے جو پہلی ہوتی ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو فعل امر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے۔ پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اور جب ہم اس کے آگے سے نہ ہٹا دیتے ہیں تو باقی جو لفظ ہے وہ فعل امر یعنی حکمیہ معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، چلا، حکم کا سامانی آتا ہے، یہ ہوتا ہے مصدر۔ مصدر سے جو الفاظ بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں، ان کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ جیسے سائیکل چلانا، چلانا، چلانے والا، سائیکل سوار، وہ بھی اس کا مشتق ہے۔ سائیکل چلانے والا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا مشتق ہے۔ یہ ہو گئی اس کی دوسری قسم مشتق۔ اور ایک ہوتا ہے اسم جامد،
जो ना खुद किसी और इसम से बना होता है और ना उससे कोई और इसम बन सकता है, वो अमूमन इसम होते हैं, नाम होते हैं, जैसे पत्थर, चट्टान, कमरा, तलवार, साइकिल, बस्ता वगैरह। अब मस्दर जो है उसकी जमा क्या है? मसादिर। मस्दर की जमा क्या होगी? मसादिर। और मुरक्कब कहते हैं एक से ज्यादा चीजों को, ठीक है, मुरक्कब कहेंगे हम एक से ज्यादा चीजों को। अब यहाँ पे आपने देखना है, आज हमारा जो है हासिल ताल्लुम वो है मुरक्कब मसादिर। एक से ज्यादा मसादिर को, मस्दर को जमा करके एक जगह पे रख देना और एक तरह से इस्तेमाल करना, ठीक है। कवायद की रूह से मुरक्कब से मुराद वो कलाम है जिसमें एक से ज्यादा कलिमात को इकट्ठा किया जाए, जबकि मुरक्कब मसादिर वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा मस्दर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। दूसरे मानों में हम उन्हें बतौर इमदादी अफाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनको कहते हैं कि इमदादी अफाल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मसादर भी कह सकते हैं। मसलन आ जाना, अब इसमें कौन कौन से दो मसादर इस्तेमाल हुए हैं? आ जाना में कौन कौन से दो मसादर हैं? जी बिल्कुल ठीक, आ और जा। आ और जा, आना और जाना। जब हमने आना का ना हटा दिया तो आ जाना का ये मतलब हुआ कि उस आ जाना, किसी जगह पहुंच जाना, ठीक है। इसी तरह हो जाना, होना और जाना। हो जाना किसी काम पे जब हमने जोर देना हो तो कहते हैं ये हो जाना, ये उस वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए, यानी होना उसमें से हमने मस्दर में से जिस वक्त उसका ना हटा दिया तो हो जाना। ये भी हमारे पास दो मसादर थे, हो लेना, खा लेना। ये तमाम क्या है? मुरक्कब मसादर हैं, इमदादी अफाल हैं। बाज़ औक़ात दो मसादर इस तरह भी इस्तेमाल होते हैं, आना जाना, जैसे ये खाना पीना, रोना धोना, और लाना ले जाना, लाना और लाना ले जाना, ठीक है। तो हम मुरक्कब मसादर को, इमदादी अफाल को इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमारा काम ये था कि मस्दर से मुरक्कब मसादर को बनाना और उनको इस्तेमाल करना। पहला जो हासिल ताल्लुम का हिस्सा है मुरक्कब मसादर बनाना, मस्दर से दो तीन मस्दर जो हैं उनको मिला के एक मुरक्कब बनाना, वो एक सरगर्मी करते हैं। आपके लिए मैंने कुछ अलग अलग मसादर लिखे हैं, ये तमाम मस्दर अलग अलग हैं। आपने दो दो मसादर को मिला के एक एक मुरक्कब मस्दर बनाना है। जल्दी से आप बोलते जाएंगे और मैं लिखती जाऊंगी। आना जाना भी हो सकता है, और अगर एक और तरह से बनाए तो फिर किस तरह बनाएंगे? चलें ठीक है, एक लिख लिया हमने, आना जाना। और हाँ बिल्कुल, नहीं फिर इसमें ये पहला मस्दर नहीं रहेगा ना, वो तो इसमें बन जाएगा। आयमा आप बताएंगी? इसको ऐसे भी आप कर सकते हो ना, आ जाना, है ना, कर लेना, कर देना, खा लेना, और पी लेना। ना जान ना, लेकिन है नहीं ना, ना मस्दर नहीं है। तो इस तरह से अब ये सारे आप इस तरह से मुरक्कब मसादर आप बना सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास मस्दर मौजूद हों तो उनको आप यूं मिला के मुरक्कब मसादर बना सकते हैं। खाना पीना भी एक मुरक्कब मस्दर बनेगा, ठीक है, खाना पीना। अच्छा जी, आपके लिए ये हमने पहला हिस्सा किया कि मसादर अगर आपको दिए गए हों तो उनसे आपने मुरक्कब कैसे बनाना है। हासिल ताल्लुम का दूसरा हिस्सा ये था कि मुरक्कब मसादर से का इस्तेमाल भी कर सकें, तो इस्तेमाल हम जुमलों में ही करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ मुरक्कबात हैं मसादर की मदद से जिनको मैंने बना के रखा है, जैसे जाना होगा, इसमें जाना होना ये दोनों मसादर हैं, चले जाना होना, ठीक है। खा लिया मुरक्कब मस्दर है, दे देना, गिर पड़ना, गिरना और पड़ना, ठीक है। चिल्ला उठना, सो जाना,
बोल उठना, बोलना से ना हटा दें तो बोल, उठना से ना हटा दें तो उठ, दोनों मसदर है ना। थाम रखना, थामना और रख, थाम रख इसका बनेगा। और पढ़ते रहना। आपने क्या करना है कि इन मुरक्कब मसादर से जल्दी जल्दी एक एक जुमला बनाना है जिनमें ये मसादर या मस्तर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जाना होगा कि एक जुमला बनाए। हाँ जी, अली को वक्त पर घर जाना होगा, ठीक है, शाबाश। अली को वक्त पर घर जाना होगा, ठीक हो गया जी। खा लिया, क्या अली ने खाना खा लिया? और यूं भी हो सकता है, अली ने खाना खा लिया तो पढ़ाई करने चला गया। अब इसमें देखें किस कदर, इसमें बहुत से मुरक्कब मसादर आगे इस पूरे जुमले में है ना। इसी तरह से अगर हम बनाएं दे देना, दे देना, मुझे मेरा कलम जल्दी वापस दे देना, वापस दे देना। चिल्ला उठना, चिल्ला उठना, बात बात पर चिल्ला उठना उसकी पुरानी आदत है। उसने अपनी आदत बना ली है। तो ये इस तरह से हमने मुरक्कब मसादर जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी करना है। और पहले मुरक्कब अगर आपको मस्दर दिए गए हों तो आपने कोशिश करनी है कि उनसे ख़ुद मुरक्कब बनाएं। 2 से 3 मसादर भी एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं और इनको हम इमदादी अफ़ाल कहते हैं। और फिर इनकी मदद से आपने जुमला साजी भी करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक सरगर्मी है, सरगर्मी आपके लिए मैंने आपके ही सबक से ली है। आपने इस तरह से करना है कि इस पैराग्राफ से मसादर तलाश करने हैं और उनको मुरक्कब मसदर में तब्दील करना है, ठीक है। पहला पैराग्राफ है आपके सबक का, इसको पढ़ें शाबाश। इस तरह आपको पढ़ने का भी अंदाज़ा हो जाएगा और इसको पढ़ने के बाद जितने मुरक्कबात हैं उनको ख़त कशीद करें और उनकी मदद से मुरक्कबात बनाइए। हाँ जी, आप लोगों ने की है सरगर्मी जी। जैसे सबसे पहले आपके पास था बैठ जाए, बैठ जाना, बैठ जाए, है ना। इसी तरह से पढ़ता था, ये भी मुरक्कब मसादिर है। किया जाता, है ना। बनना और जाना, बन और जाता। तो इस तरह से आपने ये जो है इनकी मदद से नए मुरक्कबात भी आपने बनाने थे जो कि आप लोगों ने बना लिया। और ये सबक आप जानते हैं ये जो हमारा इक्तबास है ये हमारे ही सबक से लिया गया है ना। अच्छा, आपके लिए इसी हासिल ताल्लुम की थोड़ी सी आप मज़ीद मश्क करेंगे। किताब में इसको किस तरह से दिया गया है, सबक इखलाक हसना
عدل و انصاف سے ایسے 5 جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں مرکب مصادر استعمال ہوئے ہوں، نیز ان کی نشاندہی بھی کریں۔ اب ہم نے چونکہ مرکب مصدر سے مرکب مصدر بنانا بھی سیکھ لیا اور اس سے جملہ سازی بھی سیکھ لی، تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا اطلاق کریں گے کہ آیا آپ ایسے جملے تلاش کر سکتے ہیں جس میں مرکب مصادر استعمال ہوئے ہوں؟ تو یہ ہمارا اس سے اگلا کام ہے، یہ ہم اس کی اپلیکیشن یا اس کا اطلاق کا کام کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 موجود ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے ابھی۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کے لیے آج کے ہی حاصل تعلم سے متعلق ایک ورک شیٹ بنائی ہے۔ یہ ورک شیٹ کافی لمبی ہے، چونکہ یہاں پہ اسکرین پہ اتنی سی دکھائی جا سکتی تھی، تو ڈراپ باکس میں اس کا لنک موجود ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوال نمبر 6 اور اس ورک شیٹ کو ابھی مکمل کر لیجئے، تاکہ ابھی چونکہ نئی چیز سیکھی ہے تو آپ کی اچھے سے مشق ہو جائے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے اسی سبق کے اگلے جو تیسرا حاصل تعلم ہے اس کو سیکھیں گے، اور آپ نے اس کی مشق بھی کرنی ہے اچھی طرح سے، اور کوشش کریں کہ پورے سبق پہ اس کا اطلاق کریں۔ اس طرح سے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی چیزیں اور آپ بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔